الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা সহি সালামতে ফুরফুরা দরবারে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ইসালে সওয়াব তথা মাহফিলে ওয়াজ দরজমনি ইসালে সওয়াবের সমাপনী সময়ে শেষ সময়ে আমরা এসেছি। আল্লাহ তাআলার দয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এখান থেকে যে যার গন্তব্যের জন্য আমরা রওনা দেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের সকলকে কবুল করে নিন। বেশি সময় নিয়ে আপনাদের কষ্ট দেওয়া হবে না। সর্বশেষ আহ্বান থাকবে, যা কিছু আমরা শিখেছি জেনেছি সাধ্য অনুযায়ী আমরা পালন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। তো আসুন সকলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমরা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার, সূরাতুল ফাতিহা 3 বার, সূরাতুল ইখলাস 10 বার, কুল হুয়াল্লাহ 10 বার, আয়াতুল কুরসি, সূরাতুল হাশরের শেষ আয়াতসমূহ আমরা সকলে আদায় করে নিই। এর সাথে দরুদ শরীফ 10 বার আমরা সকলে পড়ে নিই। সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবু'ু লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবু'ু বিযানবি ফাগফির লি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله قل هو الله. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيف الله القاطع وآله وأصحابه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة وعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. সকলে আসুন আমরা মোহাব্বতের কলেমা শরীফ নফিজ বাতে জিকির আল্লাহ তাআলা জাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হয়ে খেয়াল করে সকলে আমরা পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر شكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شكرا من التوبة فيزيد شكرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا شكرا من رحمة الفرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم
يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن الله أكبر شكر بل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر شكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 إنا لله وإنا إليه راجعون 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 وأن القوة لله جميعا وأن القوة الله أكبر الحمد لله আবার আহ্বান থাকছে আপনারা কিতাব আদিগুলো সংগ্রহ করবেন আমল করবেন 3 দিন যাবত যা শিখেছেন পড়বেন শিখবেন এগুলি সব নয় মোটামুটি নিয়মিত আমলের একটি ধারাবাহিকতা এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ভালো আলেম ওলামা হকের উপরে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আরও যে সমস্ত সুন্নত সম্মত যে সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর নিয়মকানুন আছে আপনারা শিখবেন আমল করবেন আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দেন ওলামা ইকরাম বুজুর্গানে দিন অনেক বিশ্লেষণ করেন আমাদের শেখার জন্য বোঝার জন্যে জিকির আজকার বিশেষভাবে করতে হয় আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্ট হলে আমাদেরকে প্রতিদান দেবেন আজর দেবেন সওয়াব দেবেন এগুলো হাদিস শরীফে এসেছে কিয়ামতের ময়দানে আমাদের কথা কর্ম এগুলো মাপা হবে সেই মাপযন্ত্রের ওজন এবং হালকার কথা বলা হয়েছে এগুলো কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এগুলো আমাদের ঈমান আকীদার বিষয় পাশাপাশি বুজুর্গানে দিন জিকির আজকার ইবাদত পালনের কারণে কিছু আহওয়াল কিছু অবস্থান তাদের হয়ে থাকে বা হয়েছে সেগুলোর আলোকে অনেক সময় উৎসাহের জন্য ব্যাখ্যা করার জন্য তারা প্রকাশ করেছেন আল্লাহ তাআলা অনেক বান্দাদেরকে অনেক নিয়ামত দেখিয়েছেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়েতের বিভিন্ন ধরনের নূর তার বান্দাদেরকে দেখানোর ব্যবস্থা করেন এটা যেমন একদিকে নিয়ামত অন্যদিকে আবার ইবলিস শয়তানও মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আকৃতি রূপ নিয়ে তাদের কাছে হাজির হয়ে হালত সৃষ্টি করে কাজে এই হালতের দুইটা দিক রহমানি দিক শয়তানি দিক তো এটাও বিচক্ষণ আলেম ওলামা এবং বিচক্ষণ পীর মুর্শিদ ছাড়া অনেকেই বুঝতে পারে না শয়তানি হালতকে অনেকে রহমানি হালত মনে করে বিভ্রান্ত হয় কাজেই হালতের দিকে বেশি চিন্তা করা যাবে না এগুলো পরিবর্তনশীল এক এক সময় এক এক অবস্থা আসবে শারীরিক যেমন হালত পরিবর্তনশীল মানসিক হালত যেমন পরিবর্তনশীল সব সময় এক অবস্থায় থাকে না ইবাদতের হালতও পরিবর্তনশীল কাজেই হালতের দিকে বেশি চিন্তা করা ঠিক হবে না চেষ্টা থাকবে যে আপনার আমার কর্ম কাজ কথা নবীর আদর্শ মোতাবেক হচ্ছে কিনা হালত যাই হোক আল্লাহ তাআলা দেখছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ তবে বিশ্লেষণ করা হয় বোঝার জন্যে ওলামা ইকরাম বুজুর্গানে দিন দেহের বিভিন্ন অংশকে লতিফা বলেন সূক্ষ্ম কিছু বিষয় বলেন
বাতাস, খাক, বাত, নফস, রূহ ইত্যাদি বলা হয়। এগুলো মানুষের দেহে আছে, বিশ্লেষণ করা হয়। জিকিরের ক্ষেত্রে এগুলোকে খেয়াল করা হয় মনোযোগের জন্যে এবং কিছু উপকারিতার জন্যে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুস্তাহিদ উলামা ইকরাম বলেছেন, একজন ইমানদার যখন ইখলাসের সহিত জিকির আজকার করে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সর্ব জায়গায় রহমতের নূর আল্লাহ তাআলা দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে রব্বুল আলামিন, আপনি আমার কলবে নূর দান করেন, আমার চোখে নূর দান করেন, আমার কানে নূর দান করেন, আমার চামড়ায় নূর দান করেন, আমার পশমে নূর দান করেন, আমার জন্য নূর দান করেন, আমাকে নূর করে দেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন। এগুলো থেকে উলামা ইকরাম ইজতিহাদ করে এই বিষয়গুলো তারা ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো অনেক সময় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, অথবা বিজ্ঞ উলামাদের সংস্পর্শে যারা থাকেন না, শুধু সাধারণ বই পুস্তক নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকেন, তারাও অনেক সময় এগুলো বুঝতে অক্ষম হন, যার কারণে বিভিন্ন উক্তি করে বসেন। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে না বুঝে হুটহাট করে আমরা উক্তি করব না। আগে বিশদভাবে জানবেন, কোরআন সুন্নাহর সাথে যেগুলো বাস্তবেই সাংঘর্ষিক সেগুলো তো মানার প্রশ্নই উঠবে না, কিন্তু যেগুলো কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যার সাথে সূক্ষ্মভাবে সম্পৃক্ত আছে, এমন বিষয়কে অবজ্ঞা করা, ইনকার করা, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় এবং এটি বিভ্রান্তির কারণ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই বিষয়গুলো বোঝার তৌফিক দেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা ইকরামদের বিভিন্ন হালত হয়েছে, কোরআন তেলাওয়াতের হালত, ইবাদতের হালত, এগুলো স্পষ্ট প্রমাণিত এবং যা সত্য বাস্তব ঘটেছে তা অস্বীকার করবেন কীভাবে? তবে ব্যাখ্যা আছে, বিশ্লেষণ আছে। অবশ্যই কোরআন সুন্নাহর বাইরে কিছু নাই। আমি তো আগেই বললাম, হালতও দুই রকম আছে। ইবলিস কাউকে কাউকে নামাজ পড়তে বাধা দেয়, আবার কখনো কখনো কাউকে কাউকে নামাজে উৎসাহিত করে। বলবেন এটা আবার কেমন কথা? একটা বর্ণনা আছে যে একজন ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে, ইবলিস কাজা করিয়েছে, উঠবো করে আর উঠায়নি, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তো তিনি যখন কাজা হয়ে গেছে উঠে তাড়াহুড়ো করে মসলা অনুযায়ী নামাজ পড়েছেন এবং সারাটা দিনই মন খারাপ, কাজা হয়ে গেল। এত বেশি তওবা করেছেন, এত বেশি অনুতপ্ত হয়েছেন, এত বেশি কান্নাকাটি করেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাকে সওয়াব বাড়িয়ে দিয়েছেন। পরে আরেকদিন এসে ইবলিস নিজেই ওকে উঠাচ্ছে যে ভাই ওঠেন, নামাজ পড়েন। বলে তুমি কে রে ভাই? বলছে আমি ইবলিস। তো ইবলিস তো নামাজ পড়তে বাধা দেয়, তুমি আমাকে নামাজ পড়তে উঠাচ্ছ? বলছে ভাই তোমাকে একদিন নামাজ পড়তে বাধা দিয়েছিলাম, এত কান্নাকাটি করেছো, আল্লাহ এত নিয়ামত দিয়েছে যে আমার ফেল হয়ে গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো বাস্তব ঘটনা। ইবলিস মানুষকে ধোঁকা দেয়, ওয়াসওয়াসা দেয়। আর আল্লাহর নবী বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বৈশিষ্ট্য যে তিনি যেখান দিয়ে যান ইবলিস ভয়ে পালিয়ে যায়। আর আমরা হুজুরদের তো ঘাড়ে উঠে বসে থাকে। তো যাই হোক, এই ব্যাখ্যাগুলো তো বুঝতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার তৌফিক দেন। সর্বোপরি কষ্ট করে এসেছেন, আপনাদের যথাযথ মেহমানদারি, যথাযথ খেদমত করার সুযোগ হয়নি, আমাদের দুর্বলতা। আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতে আমাদেরকে সঠিকভাবে মেহমানদারি খেদমতের তৌফিক দান করেন। আপনারা পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন, সহি সালামতে বাড়িতে যাবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এই ফরিয়াদ করি, ঝুঁকি নেবেন না, সুন্দরভাবে যাবেন। ড্রাইভার সাহেবদেরকে সতর্ক করবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। যেখানে যেভাবে নিয়ম আছে রাস্তায় সেভাবে চলাচল করবেন। গাড়ির গতি, স্পিড যথাযথ রাখবেন।
কোনো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাড়াহুড়া করা এটা শয়তানি খাসলত, ধীর স্থিরতা এটা ইমানদারি খাসলত, ইমানদারি স্বভাব। তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না, কখনোই না, কোনো বিষয়ে। এজন্য ধীরে সুস্থে যাবেন। যারা বুঝদার আছেন, অনেক মেহমান এসেছেন, বয়স্ক মানুষ, অতটা বুঝ থাকে না, কাজেই তাদেরকে আপনারা সামলে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি অত্র মাহফিলে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ আছে, সব বিভাগের নাম বলা কঠিন, সময় কম। আমরা দোয়া করছি যত বিভাগের যত ভাই বোনেরা যে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করে নেন। সাথে সাথে এলাকাবাসী, বিভিন্ন পরিবার বিশেষভাবে এবং আমভাবে এলাকাবাসীর বেশিরভাগই আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন। এবং আমার কিছু ভাইয়েরা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। সর্বোপরি আপনারা দান অনুদান সহযোগিতা যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের দান অনুদান সহযোগিতাকে কবুল করে নেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أي رب العالمين আমরা গুনাহগার, খাতাকার, বদকার, মুসাফির হালত আপনার দরবারে হাত তুলেছি। আল্লাহ, আপনার বান্দারা মুসাফির হালতে রয়েছেন বেশিরভাগই, 4 দিন 3 দিন 4 দিন যাবৎ, যারা কষ্ট করে পরিশ্রম করে মেহনত করে এখানে ছিলেন। অনেকে অনেক মকসুদ নিয়ে দোয়া চেয়েছেন, বলেছেন। সকলের অন্তরের খবর আপনি জানছেন, সকলের মনের আকাঙ্ক্ষা আপনার জানা আছে। রব্বুল আলামিন, আপনি আপনার দয়ায়, আপনার কুদরতে আপনার বান্দাদের জন্য যা কিছু দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণে আসবে সকল কিছু আপনি মুকদ্দার করে দেন। আল্লাহ, আমাদের সকলের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেন। দুনিয়ায় যতদিন রাখবেন ঈমানি হালতে কায়েম রাখার ব্যবস্থা করে দেন। দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় ঈমানি হালতে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। খাস করে আমাদের পূর্ববর্তী যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন, আমাদের বংশধর বাবা আদম আলাইহিস সালাম, মা হাওয়া আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল ঈমানদার নরনারী যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন, তাদের সকলের কবর সমূহ নূরে মুনাওয়ার করে দেন। আমাদের সকলের নেক আমলের সওয়াবের হিস্সা তাদের আমালে পৌঁছে দেন। খাস করে আল্লাহ, পৃথিবীব্যাপী যে জুলুম অবিচার চলছে, আল্লাহ, এক জায়গায় জুলুম শেষ হলে আরেক জায়গায় শুরু হয়, এক জালেম গেলে আরেক জালেম আসে। আল্লাহ, দয়া করে এই জুলুমের ধারাবাহিকতা আল্লাহ বন্ধের ব্যবস্থা করে দেন। পৃথিবীর সকল জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেন, সকল জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেন, সকল জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেন, সকল মজলুমদেরকে গায়েবী সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ, ফিলিস্তিনে যে সমস্ত লোকেরা জুলুম করেছে, আল্লাহ, যারা এই জুলুমের সাথে ছিল, যত বড়ই শক্তিশালী রাষ্ট্র হোক, আল্লাহ, আপনার একটা হুকুমই এদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ, আমার মুসলমান মুমিন ভাই লক্ষ মুসলমানের প্রাণ নিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। আল্লাহ, প্রতিশোধমূলক ওদেরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে আপনি ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ, এদেরকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরুরিহিম। আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরুরিহিম। আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরুরিহিম। আল্লাহ, এদের হিসাবগুলো আপনার কাছে আছে, একটা একটা করে আল্লাহ আপনি ধ্বংস করে দেন। এই মোড়লগুলোকে ধ্বংস করে দেন, জালেম শাসকগুলোকে ধ্বংস করে দেন। এদের পরিণতি আল্লাহ অন্যদের দেখার ব্যবস্থা করে দেন। এই জমানার নতুন নতুন ফেরাউন যারা এখনও বাকি আছে, এই ফেরাউনগুলোকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ, খাস করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র আমাদের দেখার তৌফিক দেন।
যেভাবে আমরা মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ যেয়ে থাকি বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার তৌফিক দান করেন। শামকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন, মক্কা শরীফ মদিনা শরীফকে হেফাজত করেন। মক্কা শরীফ মদিনা শরীফের দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরকে হেদায়েত দান করেন, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক দেন, সকল অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দেন। আল্লাহ হেদায়েত যদি এদের জন্য মুকদ্দর না থাকে তাহলে এদের পরিবর্তে আল্লাহ ভালো লোকের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ যে দেশে আমরা বসবাস করছি বাংলাদেশের প্রতি রহম করম নাজিল করেন। আশপাশের যত রাষ্ট্র আছে তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন, বাস্তবতা বোঝার তৌফিক দেন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সহি সালামতে শান্তির সহিত বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ মুমিন মুসলমান ভাইদের ইমানি আদর্শ তাদের প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে দেন। খাস করে আমাদের গুনাহ খাতাগুলোকে মাফ করে দেন। আল্লাহ এই মাহফিলের ওসিলায় আমাদের সব বিষয়গুলো সহজ করে দেন। এই মাহফিলের আনুষঙ্গিক সব বিষয় খাজানা গায়েব থেকে আপনি ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ নেক নিয়তে আপনি অন্তর দেখছেন। আমার দাদা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, নাম দিয়েছেন দারুস শরিয়া রিয়াদুল জান্নাহ। আল্লাহ তাদের সেই পথের পথিক হয়ে আমরাও নতুন ভবন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করেছি। দারুস সাদিকিন দয়া করে কবুল করে নেন। আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আপনার হুকুম পালন করার ব্যবস্থা করে দেন। উলামা ইকরামদেরকে কবুল করে নেন, তাদের খেদমত মেহনতকে কবুল করে নেন। সকলের প্রতিবন্ধকতা আপনি সহজ করে দেন, সকল দুর্বলতা আপনি কাটানোর ব্যবস্থা করেন, সকল চাহিদা খাজানা গায়েব থেকে ব্যবস্থা করে নেন। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك। যে যে মকসুদ নিয়ে দোয়া চেয়েছে মকসুদ পূরণ করে দেন। অনেক ভাই বোনেরা বিভিন্ন কষ্টে আছেন, সন্তানের দিনে আল্লাহ আপনি সবার ঘরে ঘরে নেক সন্তানের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ কারো মেয়ে আছে ছেলে আকাঙ্ক্ষা, ছেলে আছে মেয়ে আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ আপনার বান্দাদেরকে আল্লাহ আপনি দয়া করে রহমত করে নেক সন্তানের ব্যবস্থা করে দেন, নেক সন্তানের ব্যবস্থা করে দেন। প্রত্যেক বাবা মাদেরকে সন্তানের হক আদায় করার তৌফিক দেন, প্রত্যেক সন্তানদেরকে বাবা মার অনুগত থাকার তৌফিক দেন, অবাধ্যতা থেকে হেফাজত করেন। খাস করে আল্লাহ ফুরফুরা দরবারের সাথে সম্পৃক্ত সহজত ওলামায়ে বুজুর্গ সবাইকে কবুল করে নেন। আমাদের এই ধারায় বংশীয় ধারাবাহিকতায় যারা কবরে রয়েছেন, পীর মাশায়েখের ধারাবাহিকতায় যারা কবরস্থ রয়েছেন তাদের সকলে আরওয়াহ সব পৌঁছে দেন। বিশেষত ফুরফুরার জমিনে শুয়ে আছেন মুজাদ্দিদ জামান পর্দাদা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহ, আমার সকল দাদাজান হুজুরগণ, তাদের পরিবার পরিজন সহ আহলিয়া এবং আমার সকল চাচাজান হুজুরগণ এবং তাদের পরিবার পরিজনে যারা আহলিয়া কবরবাসী হয়েছেন তাদের সকলের আরওয়াহে আমাল সব পৌঁছে দেন। আমাদের ভাইদের মধ্যেও কয়েকজন কবরবাসী হয়ে গেছেন, তাদেরকে কবুল করে নেন। যারা আমরা হায়াতে আছে আমাদের মুরব্বিন ইকরাম চাচা হুজুরগণ, ছেলে মহল মেয়ে মহলে যত আমাদের মায় মুরব্বী হীন হায়াতে আছেন, সুস্থতার সহিত নেক হায়াত দারাজ করেন। আমার ভাই বোনদেরকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। সকলে পরবর্তী প্রজন্ম ছেলে মেয়ে আল্লাহ প্রত্যেকের ঘরে ছেলে মেয়ে আল্লাহ আপনি দান করেন, প্রত্যেকের ঘরকে আল্লাহ আপনি আলোকিত করে নেন। আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রজন্ম আপনি দান করবেন মুকদ্দর করেছেন, ঈমান আকীদার উপরে কায়েম থাকার তৌফিক দেন। আল্লাহ আপনি সবই পারেন, সবই আপনার কাছে। আল্লাহ বিশেষভাবে আল্লাহ আমাদেরকে আম মুকদ্দরে ছেড়ে না দিয়ে খাস মুকদ্দরে আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করে নেন। আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আমরা যাতে লজ্জিত না হই, মানুষের কাছে যেন আমরা লজ্জিত না হই। আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে হেদায়েতের উপরে কায়েম রাখার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ দুনিয়ায় যতদিন রেখেছেন ঈমানি হালতে রাখেন, কবরে যাওয়ার সময় ঈমানি হালতে যাওয়ার তৌফিক দেন। আমাদের কবর সমূহে আল্লাহ আপনি নূরে মুনাওয়ার করে দেন, জান্নাতের টুকরা হিসেবে কবুল করে নেন, জান্নাতের টুকরা হিসেবে কবুল করে নেন। হাশরের ময়দানে আপনার নবীর শাফাআত দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহ আপনার নবীর শাফাআত দ্বারা আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ আপনার নিজস্ব ছায়াতে ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। আপনার নবীর হাউজে কাউসার আমাদের জন্য মুকদ্দর করে দেন। আল্লাহ কিয়ামতে নাজাত পেয়ে মুক্ত হয়ে জান্নাতি হয়ে আল্লাহ আপনার দিদারের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ আপনার দিদার আমাদের জন্য নসিব করেন। আল্লাহ আপনার দিদার আমাদের জন্য কবুল করে নেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা। খাস করে আমাদের দরবারের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু মুবাল্লিগিন ভাই মুআল্লিম ইন্তেকাল করেছেন। সাম্প্রতিক ফরিদপুরের
ডাক্তার সাহেব আরও সহ বেশ কিছু, এবং মাহফিল এসেছেন, কয়েকজন মেহমান ইন্তেকাল করেছেন। মাহফিলে কয়েকজন আমাদের দায়িত্বশীল, কারো দাদি কারো নানি ইন্তেকাল করেছেন। তাদের সবাইকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন, সবাইকে আমলকে কবুল করে দেন। আল্লাহ আমাদের যা বলতে ভুল হয়েছে আপনি জানেন, আপনি দয়া করে আপনার ইলমে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিক ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্নাকা সামিউন। খাস করে অনেকে সেহের জাদুতে আক্রান্ত আছেন, সেহের জাদু আপনি কাটিয়ে দেন। যারা সেহের জাদুতে অভ্যস্ত এগুলো করে থাকে এদেরকে হেদায়েত দান করেন। খবরদার, সাবধান, সেহের জাদু করা কুফরি কাজ, সেহের জাদু করা কুফরি কাজ। যতই নামাজ রোজা করেন, যারা সেহের জাদু করে থাকেন, সেহের জাদুতে যারা অন্য ক্ষতি করার ধান্দা করেন, ঈমান না আনলে, তওবা না করলে কাফের হয়ে মরতে হবে, মুশরিক হয়ে মরতে হবে। কারণ সেহের জাদু মানেই কুফরি। কখনোই শরীয়ত দ্বারা সেহের জাদু হয় না। সে যতই নামাজি হোক, রোজাদার হোক, বর্তমান তদবির কারক নামধারী কিছু জাদুকর আছে, এরা কাফের, এরা মুশরিক। যারা সেহের জাদুতে অভ্যস্ত, যে সমস্ত বিড়বিড় করে বুলি পড়ান, মনে করেন দোয়া দরুদ, এগুলো দোয়া দরুদ না, এগুলো কুফরি কালাম। কাজে খুব সাবধান হয়ে যান আজকে থেকে, যারা তওবা করে ফেলেন। যারা সেহের জাদুতে অভ্যস্ত, তদবিরের নামে অমুকের এই হবে, তমুকের ওই হবে, ওই করে দাও, সেই করে দেয়, নাম দেওয়া হয় বাপের নাম, 14 গোষ্ঠীর নাম। আজকে থেকে তওবা করো। তওবা না করলে কাফের হয়ে মরতে হবে, কাফের হয়ে মরতে হবে। খবরদার সেহের জাদু করবে না, শরীয়ত মোতাবেক তদবির করতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন, হেদায়েত দান করুন, হেদায়েত দান করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিক ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত। যার যার মাকসুদ নিজের নিজের সকল আল্লাহর কাছে বলুন। সকলে বলুন না, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া লতীফ, ইয়া সত্তার, ইয়া আজিজ, ইয়া করিম, ইয়া হাকিম, ইয়া সামাদ। আল্লাহ আপনার গুণময় নামের ওসিলা দিয়ে বলছে, আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন। আল্লাহ যে নাম ধরে আপনার নবীগণ ডেকেছেন, যে নামকে আপনি পছন্দ করেছেন, যে নাম আপনি আপনার বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন, সেই নামের ওসিলা দিয়ে বলছে আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন। আল্লাহ কলেমার ওসিলা দিয়ে বলছে আমাদের দোয়াকে কবুল করেন। আল্লাহ আপনার নবীর মহব্বতের ওসিলা দিয়ে বলছে দোয়া কবুল করেন। আপনার প্রিয় বান্দাদের মহব্বতে আমাদের দোয়া কবুল করেন। এই মজলিসে এত মানুষের মধ্যে কিছু আপনার প্রিয় বান্দা অবশ্যই আছে, মুস্তাজাব ও দাওয়াত, তাদের সাথে আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাতাওয়াসসালু اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل بدعاء الصالحين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.